તો આ તરફ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પણ બેઠકોનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે। કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવ અને પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ બેઠકમાં અલ્પેશ ઠાકોર પણ પહોંચ્યા છે। રાહુલ ગાંધીની જનસભાને લઈ તેમજ ચૂંટણીની આગામી રણનીતિ મુદ્દે આ બેઠકમાં ચર્ચા થવાની શક્યતા છે। तो कांग्रेस कार्यालय बैठकों धमधमाट सौथी मोटी बात आ वखते अल्पेश ठाकोर पण आ बैठक में हाजर रह्या छे। आवनारा समय में राहुल गांधी की गुजरात मुलाकात और आ साथे लोकसभा की चूंटणी ने लईने आ बैठक में रणनीति घड़वामां आवे ते प्रकारनी चर्चा छे। राजीव सातवनी आगेवानी में बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा आ साथे कांग्रेसना केटलाक धारासभ्यो ने नेताओं पण हाजर रह्या छे। प्रदेश प्रभारी राजीव सातवनी आगेवानी में बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ बैठक में कांग्रेसना धारासभ्यो अने कार्यकरो हाजर रहे तेवी शक्यता छे, त्यारे केटलाक सीनियर नेताओं पण आ बैठक में हाजर रहेशे। राहुल गांधी की आवनारा समयनी गुजरात मुलाकात, सीडब्ल्यूसी की बैठक, आ तमाम मुद्दे चर्चा करवामां आवशे। महत्वनुं छे के आवनारा समय में राहुल गांधी की गुजरात में जनसभा है। राहुल गांधीए चूंटणीनी प्रचारनी शरूआत पण वलसाडना धरमपुर थी करी हती, त्यारे फरी एकवार तेओ गुजरात मुलाकाते आवी रह्या छे अने तेने लईने तैयारीओनो धमधमाट पण शरू थई गयो छे। पहला बैठको अने मीटिंगोनो दौर गईकाले जे रीते अल्पेश ठाकोरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कह्युं के तेओ मंत्री बनवा मांगता हता, परंतु एना माटे जरूरी नथी के तेओ भाजपमां जाय, तेओ लोकोना काम करवा पण मांगे छे अने तेमणे तमाम लोकोनी साथे रहीने आ रस्तो पकड्यो छे एम कही तेमणे भाजपमां जवानी ना पाड़ी दीधी। अत्यार सुधी असमंजसमां होवाने कारणे घणी बधी एवी कांग्रेसी बैठको हती के जेमां अल्पेश ठाकोर गैरहाजर रह्या हता अने तेमनी आ गैरहाजरी उड़ीने आंखे वळगती हती, त्यारे अल्पेश ठाकोर आजनी बैठक में हाजर रह्या छे, जेमां राजीव सातवनी अध्यक्षता में आ बैठक योजाई छे अने कांग्रेस वर्किंग कमिटी सीडब्ल्यूसी नी जे बैठक मळवानी छे तेने लईने पण आ बैठक में चर्चा थशे। गुजरात राहुल गांधी ज्यारे आवशे त्यारे तेने लईने पण आ बैठक में आजे कांग्रेसनी बैठक छे, जेमां सीडब्ल्यूसी नी बैठक होय के आवनारा समयनी लोकसभा चूंटणी तेने लईने चर्चा थवानी छे, त्यारे कोण कोण हाजर रहेशे अने आ साथे ज अल्पेश ठाकोरनी हाजरी आ वखते उड़ीने आंखे वळगी छे। जी अत्यार हालनी जे प्रकारनी राजकीय परिस्थिति छे अने ए राजकीय परिस्थितिओनी अंदर अत्यार हाल प्रभारी राजीव सातव आज सवारथी ज गुजरातनी अंदर छे। ना मात्र सीडब्ल्यूसी नी बैठक अने जे जनसभानुं आयोजन करवामां आव्युं छे ए, परंतु जे सौथी महत्वनुं के जे प्रकारे धारासभ्योनी चाहे नाराजगीनो मामलो होय अथवा तो जे प्रकारने पक्षपलटो थई रह्यो छे त्यारबादनी बदलायेली राजकीय परिस्थितिओ ए तमाम बाबतो पर अत्यार हाल प्रभारीनी अध्यक्षतानी अंदर चर्चा करवामां आवी रही छे। त्यारे बैठक अंगे चर्चा बातचीत करवा माटे रोहन गुप्ता अपनी साथे जोड़ाया छे, कांग्रेसना तेमनी साथे बातचीत करशुं। रोहन भाई, अनेक नेताओं कांग्रेस छोड़ीने जता रहे, त्यारबाद प्रभारी अत्यारे आवेला छे, कई रीतनी खास रणनीति पर अत्यार हाल चर्चा करवामां आवी रही छे? આજની જે બેઠકો છે જે કોંગ્રેસ પાર્ટીની સીડબ્લ્યુસી અને જનસંકલ્પ રેલી છે અમદાવાદમાં એના માટેની આજે બેઠકો છે। કાર્યકર્તાઓમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે અને જે પ્રકારે લોકતંત્રના અવાજને ઘોંટવાનું કામ બીજેપી દ્વારા કરાઈ રહ્યું છે કે કોંગ્રેસના નેતાઓને ઈએન કેન પ્રકારે સામ દામ દંડ ભેદ કરીને લાલચ આપીને પોતાની તરફ કરી રહ્યો છે। મને લાગે છે ગુજરાતની જનતા આનાથી ખૂબ જ નારાજ છે।
કે જે 1.5 વર્ષ પહેલા જે જનાદેશ કોંગ્રેસના પંજા ઉપર કર્યો અને 1.5 વર્ષ પછી તમે જનાદેશનું અપમાન કરો પોતાની વ્યક્તિગત લાલચ માટે, હું નથી માનતો કે ગુજરાતની પ્રજા આ વસ્તુ સાંખી લેશે. અને જે CWC એ કોંગ્રેસની એક વર્કિંગ કમિટી છે, જેના હંમેશા કોંગ્રેસની નીતિઓ કોંગ્રેસની વર્કિંગ કમિટીમાં ડિસાઇડ થતી હોય છે. લોકસભાની ચૂંટણીઓ છે, જય જવાન જય કિસાનનો નારો છે. CWC દ્વારા કોંગ્રેસની આવનારી દિવસની રણનીતિને એક ઓપ અપાશે અને જેનો મેસેજ આખા દેશમાં જશે. રણનીતિની અંદર મતલબ સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ બાબતે અત્યારે હાલની વાત કરીએ તો એ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે જે પ્રકારે ધારાસભ્યો નારાજ થઈને અન્ય પક્ષની અંદર જઈ રહ્યા છે, તો સંભવિત આગામી સમયનું અંદર જે નુકસાન ના થાય એના માટેનું કોઈ ડેમેજ કંટ્રોલ. હું એવું માનું છું CWC એક રાષ્ટ્રીય જે બોડી છે અને એમાં જે રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ છે એના વિશે ચર્ચા થશે ને. હાલની બેઠક અત્યારની બેઠકમાં આજે CWC માટેની જ બેઠક છે અને જનસંકલ્પ રેલીમાં જે પ્રકારે કાર્યકરનો ઉત્સાહ છે એનું આયોજન છે એના મુદ્દાની જ બેઠક છે. અને મને મારું એવું માનવું છે કે તમે અત્યારે પ્રજાનો પણ જે મિજાજ જોશો ગુજરાતમાં, પ્રજા ગુસ્સે છે કે તમે કોઈ રીતે તો પ્રજાના અવાજને માન આપો. આ કઈ પ્રકારનું રાજનીતિ છે? હવે કોઈને અત્યારે આજે સોશિયલ મીડિયામાં એક જોક છે કે કોઈને મંત્રી બનવું હોય તો કોંગ્રેસ કોટામાંથી જ મંત્રી બની શકે, બાકી જે માણસે ભાજપમાં 25 વર્ષ મહેનત કરી હોય એને કંઈ ભાજપમાં મળવાનું નથી. આ જે પ્રકારનું ડેમેજ ભાજપને જશે, લાંબા ગાળાનું ડેમેજ થશે. મને એવું લાગે છે કે આ એક અંતની શરૂઆત છે ભાજપની. આ અંતની શરૂઆત ગુજરાતથી જ થશે. જે વિધાનસભામાં થયું એ જ વસ્તુ લોકસભામાં થશે અને લોકસભામાં ગુજરાતની પ્રજા ભાજપના અહંકારને સણસણતો જવાબ આપશે. તો રોહન ગુપ્તા હતા અને એમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે જે પ્રકારની પક્ષ પલટા સહિતની જે સ્થિતિ છે એના પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ જો પ્રભારીના આગમન પર વાત કરવામાં આવે તો તેઓ ખુદ સૌરાષ્ટ્રના સહપ્રભારી વિધાનસભાની ચૂંટણી સમય દરમિયાન રહ્યા હતા અને તેઓ સૌરાષ્ટ્રની જે રાજકીય પરિસ્થિતિઓ છે એનાથી સારી રીતના વાકેફ છે અને એના જ કારણે જે પ્રકારે ધારાસભ્યો કોંગ્રેસ છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયા છે ત્યારબાદની સંભવિત નુકસાન અથવા તો આગામી સમયની જે રણનીતિ કઈ રીતની હોઈ શકે એ સહિતની તમામ બાબતો પર અત્યારે હાલ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. અને આ સિવાય એ પરિસ્થિતિઓનો પણ તાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે. બિલકુલ નરેન્દ્ર, એક સવાલ એ પણ થાય કે જે રીતે ભલે ગમે તેટલા ધારાસભ્યો હોય, ભાજપ ગમે તેમ કરીને ખેંચવામાં સફળ થાય છે તે તો દેખીતી વાત છે. તેવું કહી શકાય કે કોંગ્રેસ તેના ધારાસભ્યોને નથી સાચવી શકતી. આ બેઠકમાં તેને લઈને કોઈ રણનીતિ ઘડાશે, ધારાસભ્યોને કોઈ કડક સૂચના અપાશે કે આગામી સમયમાં તેમણે કયા કામ કરવા, કોંગ્રેસ સાથે રહીને તેઓ કેટલું સારું કરી શકે છે. એક સફળ અને એક સારા નેતૃત્વની કદાચ ધારાસભ્યોને અન્ય કાર્યકર્તાઓને જરૂર છે. હવે જી, જે પ્રકારની વાત હતી એ પ્રકારે જો છેલ્લા ઘણા સમય પર નજર કરવામાં આવે તો છેલ્લા 6 મહિના કરતા પણ ઓછા સમયગાળામાં કોંગ્રેસે પોતાના 5 જે ધારાસભ્યો છે એ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો 2017ની ચૂંટણી અને ત્યારબાદ કોંગ્રેસ પાસે કુલ 78 ધારાસભ્યો હતા. પરંતુ ત્યારબાદ જે પ્રકારની ચાહે પક્ષ પલટાની સ્થિતિને કારણે હોય કે પછી જે પ્રકારે એમના હોદ્દા પરથી બરતરફ કરવાની વાત હોય, કુલ મળીને કોંગ્રેસે પોતાના 5 જે ધારાસભ્યો છે એ વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. અને એ તમામ મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે કે આખરે એ કઈ ખામીઓ રહી ગઈ છે પ્રદેશ નેતૃત્વની અંદર કે જેના કારણે ધારાસભ્યોને તેઓ સાચવી રાખવાની અંદર નિષ્ફળ રહી રહ્યા છે. ગતકાલે પણ ચાહે પરેશ ધાનાણી હોય કે પછી અન્ય નેતાઓ હોય, અમિત ચાવડા સહિતના, એ તમામ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. એમને પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર પ્રશ્નો કરવામાં આવ્યા હતા કે આ નિષ્ફળતા કયા કારણોસર છે. પરંતુ એ તમામ દ્વારા એ જે જવાબ આપવામાં આવી રહ્યો છે કે ભાજપની જે તોડફોડની નીતિ છે એના કારણે આ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે મનીષ દોશી પ્રવક્તા આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે જોડાયા છે. મનીષભાઈ, જે પ્રકારે છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર 5 કરતા પણ વધારે ધારાસભ્યો કોંગ્રેસે ગુમાવ્યા છે, આગામી સમયની અંદર ગુમાવવાનો વારો ના આવે એના માટે કોઈ ખાસ રણનીતિ અથવા તો પ્રદેશ નેતાગીરી નિષ્ફળ રહી? જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર 2001થી સતત ભાજપનો ગ્રાફ નીચે આવતો જાય છે, બેઠકોની સંખ્યામાં ઘટાડો, સાથોસાથ મતની ટકાવારી ઘટાડો અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની સંખ્યામાં પણ વધારો અને મતની ટકાવારી વધારો, ત્યારે ચારે બાજુથી નિષ્ફળ ગયેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને લોકસભાની 2019ની ચૂંટણીમાં જે 2014માં 26 બેઠક જીતનારી ભારતીય જનતા પાર્ટી જુમલાની રાજનીતિ કરી, એ આજે હુમલાથી પોતાનું ઘર બચાવવા માટે નીકળી હોય તે રીતે એમને ઓછામાં ઓછા તેમના ભાજપ પ્રમાણે, ભાજપના સર્વે પ્રમાણે 8 બેઠક ગુમાવે છે. અને કોંગ્રેસના જે સર્વે આવ્યો છે આંતરિક અને જે રીતે પ્રજાનો રિસ્પોન્સ છે એ જોતા 14 બેઠક ગુમાવે છે. આ સંજોગોમાં ડરી ગયેલી
હતાશ થયેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસના મજબૂત નેતાઓને તોડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ જ દેખાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આગામી દિવસની અંદર ગુજરાતમાં 26 બેઠકોમાંથી 8થી વધુ બેઠકો તો સીધી ગુમાવી રહી છે. એ સ્પષ્ટ થતાં તેઓ આ રીતનું કામ કરે છે. જ્યાં લગી કોંગ્રેસ પક્ષનો સવાલ છે, કોંગ્રેસ પક્ષની જે નબળાઈઓ છે, સૌથી મોટી નબળાઈ એ છે કે કોંગ્રેસ પક્ષ કોઈ પણને મંત્રીપદ નથી આપી શકતું. કોંગ્રેસ પક્ષ કોઈને 5-10 કરોડના કોથળામાંથી કાળા નાણાં નથી આપી શકતું. કોંગ્રેસ પક્ષ એમને કોઈ પણ પ્રકારની લોભ લાલચ અને પોલીસનો દંડો દેખાય, ડર અને ભયના માહોલ વચ્ચે રાજનીતિ નથી કરતો. પણ તેમ છતાં જ્યાં પણ કોંગ્રેસ પક્ષની કોઈ પ્રકાર સંવાદની પ્રક્રિયામાં ક્યાંક અમારું ક્યાંક ઓલી હશે તો નિશ્ચિતપણે સંવાદ વધારવામાં આવશે. પણ સમગ્ર દ્રષ્ટિએ ગાંધી સરદારના મૂલ્યો આધારિત ગુજરાતમાં પણ ફરીથી એક વખત જે ભારતીય જનતા પાર્ટી કાળા કારનામાં છે એ લોકો વચ્ચે લઈ જવામાં આવશે. પરંતુ એવી બાહેધરી ખરી અથવા તો હજુ એવું સ્પષ્ટતા સાથે કહી શકો છો હવે કોઈ ધારાસભ્યો ક્યાંય નહીં જાય બચ્યા છે આમાંથી? નિશ્ચિતપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ પણ કારનામા હશે સભ્યો એ બાબતમાં મક્કમ છે. બધા જે કોઈના નામો જે કોઈ માર્કેટમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ચલાવતી તેમાંથી કોઈનું શક્યતા બની નથી. અને એટલું નિશ્ચિતપણે કહું છું કે જે લોકો અહીંયા ગયા છે તેમાં મોટા ભાગને પ્રજાએ પક્ષદો અને પ્રજાદોનું ઇનામ આપી દીધું. અને એ લોકોને જે રીતે રાજ્યસભાની ચૂંટણી વખતે 14 ધારાસભ્યોમાંથી માત્ર 2 કે 3 જ જીતી શક્યા હતા. એટલે પ્રજા બહુ સાણીને સમજુ મતદાતા હોય છે અને પ્રજા એને એનું સ્થાન દેખાતી હોય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના આવા કારનામાને પણ પ્રજા વચ્ચે લઈ જવામાં આવશે અને લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચારી ચહેરાને ઓળખી ગઈ છે. તો હવે કોઈ એવી સ્થિતિ નથી કે જ્યાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પક્ષ પલટો કરી શકે અને સાથે એ દાવો પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે જે મોટા માથાઓ અત્યાર સુધી ચૂંટાતા આવતા હતા એ કોંગ્રેસના ચિહ્ન પર પ્રકારે 2017ની અંદર રાજ્યસભાની ચૂંટણી સમયે જેમને પક્ષ પલટો કર્યો હતો અને ત્યારબાદ એમનો જે હાલ થયો હતો એ જ રીતના અત્યારે હાલ જે લોકો પક્ષ પલટો કરી રહ્યા છે એમનો પણ આગામી સમયની અંદર એ જ હાલ થશે અને મતદાતાઓ છે એ એમને જવાબ આપશે એવું સ્પષ્ટ અથવા તો એવું કોંગ્રેસનું માનવું છે. બિલકુલ. તમામ જાણકારી બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર નરેન્દ્ર. તો જે રીતે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે કોંગ્રેસ ક્યાંક ને ક્યાંક તમામ લોકોને સાચવી લેવાનો પ્રયત્ન કરશે ધારાસભ્યોને. આ સાથે સાથે આગામી સમયમાં રણનીતિ શું રહેશે કોંગ્રેસની તેને લઈને પણ ચર્ચા કરાશે.